আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি রেজাউল ইসলাম, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর। শিক্ষার্থী, তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আমি উপস্থিত হয়েছি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, চতুর্থ পর্ব, ডিসি মেশিন বই নিয়ে, যার কোড হচ্ছে 66742। পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ডিসি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী। পঞ্চম অধ্যায়ের বাকি অংশ, অর্থাৎ গত মঙ্গলবারে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম অংশ আমি আলোচনা করেছি। আজকে পঞ্চম অধ্যায়ের বাকি যে অংশ আছে সেই অংশ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তো শিখন ফল, এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা লিস্ট দ্য লসেস অফ ডিসি জেনারেটর সম্পর্কে জানতে পারবে, পাওয়ার স্টেজ অফ ডিসি জেনারেটর বর্ণনা করতে পারবে, সর্বোচ্চ দক্ষতার শর্ত আলোচনা করতে পারবে, জেনারেটর সম্পর্কে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তো শিক্ষার্থী, শুরুতেই ডিসি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী নিয়ে একটা ভিডিও ফুটেজ। সকলকে এই ভিডিও ফুটেজটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য বলতেছি। চলো এখন আমরা ভিডিও ফুটেজটি দেখব। DC generator. We know that a DC generator uses electromagnetic induction to convert mechanical energy into electrical energy. It is frequently used in houses and offices. But do you know how it is constructed? Let's try to understand this. A DC generator consists of a magnetic frame or yoke, the pole core, the pole coils or field coils, the armature core, the armature windings, the commutator, the brushes, and the bearings. Out of these parts, the pole core, the armature core, the yoke, and air gaps between the poles and the armature core form the magnetic circuit. Let's briefly describe each of these components. Yoke is the outer frame of a DC generator which serves two purposes. It acts as a protecting shield for the generator and provides mechanical support for the poles. In small generators, where cheapness rather than weight is the main consideration, yokes are made of cast iron. But for large generators, yokes are usually made of cast steel or rolled steel. Field magnet consists of the pole core and the pole shoes. It basically spreads out the flux in the air gap. Since it generally has a large cross section, so it reduces reluctance of the magnetic path. It acts as a support for the field coils. Pole coils consist of the copper wire or strip which is wounded on the former. After getting the correct dimensions, the former is removed and the wound coil is put into place over the core. When current is passed through these coils, the poles get electromagnetized and produce the necessary flux that is cut by revolving the armature conductors. Armature core houses the armature conductors or coils and causes them to rotate, cutting the magnetic flux of the field magnet. It also provides a path of very low reluctance to the flux through the armature. It is cylindrical or drum-shaped and is built up of usually circular sheet steel discs or laminations approximately 0.5 millimeter thick. The slots are either die-cut or punched on the outer periphery of the disc, and the keyway is located in the inner diameter. Armature windings are mostly employed for the armature of a DC machine. They are of two types: lap windings and wave windings.
The difference between the two is merely due to the different arrangement of connections at the front or commutator end of the armature. In lap winding, the number of parallel paths is always equal to the number of poles and also the number of brushes. It is suitable for high current, low voltage machines like welding plants. Whereas in wave winding, the number of parallel paths is always 2, and there may be 2 or more brush positions. It is suitable for high voltage, low current machines, like generators used for lighting. Commutator facilitates the collection of current from the armature conductors and converts the alternating current induced in the armature conductors into unidirectional current in the external load circuit. It is of cylindrical structure and is built up of wedge-shaped segments of high conductivity, hard-drawn or drop-forced copper. The segments are insulated from each other by thin layers of mica, and the number of segments is equal to the number of armature coils. Brushes collect current from the commutator. They are usually made of carbon or graphite and are in the shape of a rectangular block. They are housed in the brush holder, which is mounted on the spindle. These brushes can slide in the rectangular box, which is open at both the ends. A flexible copper pigtail mounted at the top of the brush conveys current from the brushes to the holder. The number of brushes per spindle depends upon the magnitude of the current to be collected from the commutator. And ball bearings are frequently employed because of their reliability. The ball and rollers are generally packed in hard oil for quieter operations. Note that sleeve bearings are used in order to reduce bearing wear. DC generator. তো শিক্ষার্থী এখন 5.7 লিস্ট দ্য লসেস অফ ডিসি জেনারেটর। তো শিক্ষার্থী তোমরা অনেকেই জানো ডিসি জেনারেটর বলতে কী বোঝায় অথবা জেনারেটর বলতে কী বোঝায়। তো যারা আমাকে দেখতেছো এবং শুনতেছো তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, জেনারেটর বলতে কী বোঝায়? তোমরা যারা জানো তারা কমেন্টে উত্তর লিখো, আমি স্লাইড শেষে তোমাদের উত্তরগুলো আমি দেখবো এক এক করে। আমি স্লাইডের মাঝে মাঝে তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন করবো, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো তোমরা কমেন্টে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, আমি বলি জেনারেটর। জেনারেটর হচ্ছে এমন একটা মেশিন যার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে জেনারেটর হচ্ছে এমন একটা মেশিন যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। তো এই জেনারেটরের বেশ কিছু লজ আছে। তো পঞ্চম অধ্যায়ের 5.7 অনুচ্ছেদে এই লস নিয়ে আলোচনা আছে। তো শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো, লসেস অফ ডিসি জেনারেটর। এই ডিসি জেনারেটরের লসকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। এক হচ্ছে কোর লস, 2 কপার লস, 3 মেকানিক্যাল লস। তো শিক্ষার্থী এই 3 প্রকার লসকে আবার ভাগ করা হয়। শুরুতেই কোর লসকে 2 ভাবে ভাগ করা হয়, হিস্টেরেসিস লস এবং এডি কারেন্ট লস। আবার কপার লসকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়, আর্মেচার ওয়েন্ডিং কপার লস এবং ফিল্ড ওয়েন্ডিং কপার লস। ফিল্ড ওয়েন্ডিং কপার লসকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়, সিরিজ ফিল্ড কপার লস এবং শান্ট ফিল্ড কপার লস। আবার এদিকে মেকানিক্যাল লসকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়, ব্রাশ অ্যান্ড বেয়ারিং ফ্রিকশন লস, এয়ার ফ্রিকশন লস। তো শিক্ষার্থী এই হলো জেনারেটরের বিভিন্ন প্রকার লস। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। 5.8 পাওয়ার স্টেজ অফ ডিসি জেনারেটর। তো শিক্ষার্থী খেয়াল করো, পাওয়ারের স্টেজ কার? ডিসি জেনারেটরের। তো ডিসি জেনারেটরের একটা পাওয়ার স্টেজ আছে। তো পাওয়ার স্টেজটা আমি ছক আকারে নিচে তুলে ধরেছি। তো ডিসি জেনারেটরে আমরা ইনপুট হিসেবে যদি কোনো কিছু দেই, আউটপুট হিসেবে একটা পাওয়ার পাবো। এই ইনপুট কিছু দিলাম, আউটপুটে একটা পাওয়ার পেলাম, এর মাঝে কিছু লস হবে। এই হোল প্রসেসটাকেই পাওয়ার স্টেজ বলে। এই পাওয়ার স্টেজটাকে ছকের মধ্যে আমি তুলে ধরেছি, একটু খেয়াল করো। শুরুতেই ডিসি জেনারেটরের মধ্যে
মেকানিক্যাল ইনপুট পাওয়ার আমরা দেই, অর্থাৎ মেকানিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ যান্ত্রিক পাওয়ার আমরা ইনপুট করি, যেটাকে ব্রেক হর্স পাওয়ারে প্রকাশ করা হয়। তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে 735.5 দিয়ে গুণ করেছি। যারা শুনতেছো তাদের কাছে কোশ্চেন, আমি কেন ব্রেক হর্স পাওয়ারকে 735.5 দিয়ে গুণ করলাম? যদি তোমরা জানো কেউ বলতে পারো, কমেন্টে উত্তর দাও। তোমাদের কাছে প্রশ্ন রয়ে গেল। তো শিক্ষার্থী, আমি এখানে এককটা রেখেছি ওয়ার্ডে। তো এই স্লাইডের শেষে আমি বলবো কেন আমি এটা গুণ করেছি। তো আমি যখন যান্ত্রিক শক্তি ইনপুট করতেছি, যান্ত্রিক শক্তি ইনপুট করার পরে জেনারেটরের মধ্যে কিছু লোহা জাতীয় অংশ থাকে। এইখানে খেয়াল করো, আয়রন অ্যান্ড ফ্রিকশন লস। আয়রন মানে লোহা, ফ্রিকশন মানে হচ্ছে ঘর্ষণ। তো লোহার মধ্যে ঘর্ষণের কারণে একটা লস হবে, এই লসটা হচ্ছে আয়রন অ্যান্ড ফ্রিকশন লস। অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করলে জেনারেটরের মধ্যে আয়রন এবং ফ্রিকশন লস হবে। এরপরে জেনারেটরের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপড হবে, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার উৎপন্ন হবে। এই পাওয়ারটাকে বলা হয় ইজি ইন্টু আইএ। তো শিক্ষার্থী, এখানে ইজি হচ্ছে জেনারেটিং ভোল্টেজ আর আইএ হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট, যার এককটা আমি এখানে প্রকাশ করেছি ওয়াটে। কারণ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট গুণ করলে পাওয়ার পাওয়া যায়, পাওয়ারের একক হলো ওয়াট। আচ্ছা শিক্ষার্থী, এখন দেখো উৎপাদিত ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ যে বিদ্যুৎটা আমরা উৎপন্ন করলাম, এই বিদ্যুৎটা কপার পরিবাহের মাধ্যমে লোডে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তো যে পরিবাহের মাধ্য দিয়ে আমরা নিয়ে যাব, এই পরিবাহের মধ্যে কিছু লস হবে, এই লসটাকে বলা হয় কপার লস। এবং সর্বশেষে আমরা আউটপুটে একটা পাওয়ার পাবো, যেটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার, এবং এটাকে প্রকাশ করা হয় ভিএল আইএল দ্বারা। ভিএ হচ্ছে লোডের ভোল্টেজ, আইএল হচ্ছে লোডের কারেন্ট। তো কারেন্ট এবং ভোল্টেজ গুণ করলে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার পাওয়া যায়, পাওয়ারের একক হচ্ছে ওয়াট, যা আমি এখানে লিখেছি। তো শিক্ষার্থী খেয়াল করো, তিনটা ছক এখানে দেখো, মেকানিক্যাল ইনপুট পাওয়ার একক ওয়াট, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার একক ওয়াট এবং ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার একক ওয়াট। তিনটা পাওয়ারেই তিনটা পাওয়ারের একক আমি লিখেছি ওয়ার্ডে। তো শিক্ষার্থী, এখানে একটা আমি কোশ্চেন করেছিলাম, ব্রেক হর্স পাওয়ারকে যদি 735.5 দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে যে এককটা আসে সেটার একক হবে ওয়াট। শিক্ষার্থী, ব্রেক হর্স পাওয়ার এটাও একটা একক, এটাও একটা পাওয়ারের ইউনিট, আর ওয়াটটাও একটা পাওয়ারের ইউনিট। তো ব্রেক হর্স পাওয়ারকে যদি 735.5 দ্বারা গুণ করি, যে ইউনিটটা কনভার্ট হয়ে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই ইউনিটটা হবে ওয়ার্ডে। এই জন্য আমি এই যে ওয়ার্ড লিখেছি, ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, ওয়ার্ড লিখেছি আর 735.5 দ্বারা গুণ করেছি। এখন শিক্ষার্থী, তোমাদের আরেকটা কোশ্চেন, যদি শুধু হর্স পাওয়ার থাকে, শুধু হর্স পাওয়ার থাকে, তাহলে কত দিয়ে গুণ করতে হবে? তোমার কমেন্টে আমাকে জানাবে, আমি পরবর্তীতে কমেন্ট দেখে নেব তোমাদের। ওকে ফাইন। এ পর্যায়ে দক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সি। সেক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি দক্ষতা বলতে কি বোঝায়। দক্ষতা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার ডিভাইড বাই ইনপুট পাওয়ার, অর্থাৎ আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে দক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সি বলে। দক্ষতা হচ্ছে বাংলা আর ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে ইংরেজি। তো শিক্ষার্থী, আমি যে পাওয়ার স্টেজের ছকটা আলোচনা করলাম আগের স্লাইডে, পরের স্লাইডেও এই ছকটা নিয়ে এসেছি এবং এখানে নাম্বারিং করেছি এ বি সি। এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইনপুট পাওয়ার, বি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এবং সি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার। তো শিক্ষার্থী, আমরা যেহেতু দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করব, তা এখানে আমাদের তিন ধরনের দক্ষতা আমরা নির্ণয় করতে পারি। এক নম্বর হচ্ছে মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি বা যান্ত্রিক দক্ষতা, যেটাকে ইটা এম দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তো যান্ত্রিক দক্ষতা সমান ছক অনুযায়ী বি ডিভাইড বাই এ। তো বির মান হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, যার মানটা আমি লিখেছি ইজিআইএ, আর এর মান হচ্ছে মেকানিক্যাল ইনপুট পাওয়ার, যার মানটা হচ্ছে ব্রেক হর্স পাওয়ার বিএসপি ইন্টু 735.5। এই যে এখানে আমি লিখেছি। তো মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। যেহেতু বললাম আমি দক্ষতা সমান আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট, তো শিক্ষার্থী যান্ত্রিক দক্ষতার ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এবং ইনপুট হচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ার। তাহলে আমাদের আউটপুট পাওয়ারের মান আমি এখানে লিখলাম বি, যাকে প্রকাশ করেছি বি দিয়ে, এবং ইনপুট পাওয়ারের যাকে আমি প্রকাশ করেছি এ দিয়ে, এখানে আমি লিখলাম এ, এবং পরবর্তীতে মান বসাই দিলাম। তা আশা করি শিক্ষার্থী মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি তোমরা বুঝতে পেরেছ। একইভাবে 2 নম্বর ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সি, যার বাংলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক দক্ষতা। তো বৈদ্যুতিক দক্ষতা খেয়াল করো,
বৈদ্যুতিক দক্ষতা আমাদের কোথায়? এই দুইটা আমাদের কারেন্ট নিয়ে, এটা হচ্ছে আউটপুট, এটা হচ্ছে ইনপুট বৈদ্যুতিক দক্ষতার ক্ষেত্রে। তা আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট আমরা জানি, তাহলে আউটপুট হলো সি, আউটপুট সি, আর ডিভাইড বাই ইনপুট হলো আমাদের বি, বি। তাহলে সির মানটা আমি এখানে লিখলাম, সির মান হচ্ছে, দেখো খেয়াল করো, ভিএল আইএল, এই যে ভিএল আইএল আমি এখানে লিখলাম, আর বির মানটা হচ্ছে ইজিআইএ, ইজিআইএ আমি এখানে বসাইলাম। তা আশা করি ইলেকট্রিক্যাল এফিসিয়েন্সিও তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে। এবং সর্বশেষ হচ্ছে 3 নম্বরে ওভারঅল অর কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি, যেটাকে প্রকাশ করা হয় ইটা সি দিয়ে, কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি বা কমার্শিয়াল দক্ষতা। তো খেয়াল করো, যেহেতু ওভারঅল তার মানে কি শুরু থেকে শেষ, ইনপুট থেকে আউটপুট পর্যন্ত, তো দক্ষতা যেহেতু আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট, তো এখানে আউটপুট হচ্ছে সি আর ইনপুট হচ্ছে এ, তাহলে আমি এখানে লিখলাম সি আর ডিভাইড বাই লিখলাম এ। তো সির মান আমি ইনপুট করলাম, সির মান হচ্ছে ভিএলআইএল এবং এর মান হচ্ছে বিএসপি ইন্টু 725.5। তো শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা এই শখ থেকে 3 প্রকারের দক্ষতার সূত্র বুঝতে পেরেছো। এই সূত্রটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই সূত্র অনুযায়ী তোমাদের কিছু অঙ্ক আছে, অঙ্ক করতে হবে। তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই। এবার 5.9 সর্বোচ্চ দক্ষতার শর্ত। শিক্ষার্থী আমরা আজ একটা জেনারেটরের মধ্যে কখন সর্বোচ্চ দক্ষতা পাবো তার একটা শর্ত আছে। আমরা প্রমাণ করব কিভাবে বা কোন কন্ডিশনে আমরা সর্বোচ্চ দক্ষতা পাবো। ওকে, আমরা সমাধানে আসি। লেট জেনারেটর আউটপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়াল ভিএল আইএল। তো ধরি জেনারেটরের আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে ভিএল আইএল, যেটা আমাদের মান জানা নেই, আননোন মান। ওকে, জেনারেটরের ইনপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়াল আউটপুট পাওয়ার প্লাস লসেস। তো শিক্ষার্থী আমরা একটা জেনারেটরের বা মেশিনের যদি আউটপুট পাওয়ার পাই এবং লস যদি দেওয়া থাকে, তাহলে আউটপুটের সাথে লস যোগ করলে আমরা অবশ্যই ইনপুট পাবো। তো আশা করি তোমরা এই সমীকরণটা বুঝতে পেরেছো। জেনারেটর ইনপুট পাওয়ার সমান আউটপুট পাওয়ারের সাথে লস যোগ করলাম। এখন শিক্ষার্থী দেখো, এই যে আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে ভিএলআইএল, এই মানটা ইনপুট করলাম আউটপুট পাওয়ারের জায়গায় ভিএলআইএল, এই যে যোগ চিহ্ন এখানে ঠিক রাখলাম। এখন লসেস। তো শিক্ষার্থী জেনারেটরে মূলত 2 রকমের লস হয়, একটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল লস আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লস। পরিবর্তনশীল লসটা হচ্ছে আর্মেচারের মধ্যে যে লসটা হয়, এটাকে প্রকাশ করা হয় আইএ স্কয়ার আর এ, অর্থাৎ আই স্কয়ার আর যে লসটা আছে পরিবর্তনশীল লস, আইএ স্কয়ার আর এ লসটা, আর ডাব্লিউ সি দ্বারা প্রকাশ করেছি আমি কনস্ট্যান্ট লস। তো সেক্ষেত্রে দেখো লসেসকে আমি তাহলে যে 2 প্রকার লস হয় জেনারেটরের মধ্যে, এটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল লস, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লস। তাহলে আর কোনো লস নেই, এই দুইটা লস সাথে আমরা যদি আউটপুট পাওয়ার যোগ করি, আমরা যদি আউটপুট পাওয়ার যোগ করি তাহলে আমাদের ইনপুট পাওয়ার পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থী আউটপুট পাওয়ার এবং লসেস লিখলাম আমরা। এখন দেখো আউটপুট পাওয়ার ভিএলআইএল এখানে আমি লিখলাম। তো ভিএলআইএল লেখার ফলে পরে সেক্ষেত্রে একটু দেখো আইটা হচ্ছে, একটু এই চিত্রটা খেয়াল করো, আর্মেচারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, এই কারেন্টটা লোডের মধ্যে কিছু যাবে এবং শান্ট ফিল্ডে কিছু আসবে। তো লোডের মধ্যে যে যাচ্ছে এটাকে প্রকাশ করা হয় আইএল দ্বারা, এবং শান্ট ফিল্ডে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে এটা হচ্ছে আইএসএস। তো সেক্ষেত্রে খেয়াল করো, লোডের কারেন্ট প্লাস শান্টের কারেন্টের যোগফল হচ্ছে আর্মেচারের কারেন্ট, অর্থাৎ আইএ ইজ ইকুয়াল আইএল প্লাস আইএসএস। তো এই অনুযায়ী আমি এখানে আইএর জায়গায় লিখলাম আইএল প্লাস আইএসএস এবং সম্পূর্ণ মানটার উপরে স্কেয়ার দিলাম। সেক্ষেত্রে দেখো সম্পূর্ণ মানটার উপরে আমি স্কেয়ার দিলাম, যেহেতু আই এর উপর স্কেয়ার আছে, তাহলে আই এর উপর আমি সম্পূর্ণ মান আই এর মানটা সম্পূর্ণ লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে তারপর স্কেয়ার দিলাম। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। আর আর এর যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে এটা আমি ঠিক রাখলাম, এর সাথে যোগ ডাব্লিউসি অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট লস আমি এখানে আবার তুলে ধরেছি, আই এর মান সমান আইএল প্লাস আইএসএস। আশা করি তোমরা এই সমীকরণটিও বুঝতে পেরেছো। এবার আইএল ভিএল প্লাস আইএল ইন্টু আর এ প্লাস ডাব্লু সি, সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো, যেহেতু সম্পূর্ণটার উপর স্কয়ার আছে, তাহলে আইএল এর উপর স্কয়ার আছে, আইএসএস এর উপর অবশ্যই স্কয়ার আছে,
তাহলে প্রথমেই আমি আইএল এর উপর স্কয়ার রাখলাম আর এ দ্বারা গুণ করলাম। শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো, এখন কি আছে এরপরে শান্টের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে আইএসএইচ, এই আইএসএইচ বাকি থাকলো। তো শিক্ষার্থী আমরা জানি শান্টে অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্স থাকে, তো রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকার কারণে শান্টের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট খুব কম প্রবাহিত হয়। তো খুব কম কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার কারণে শান্টের কারেন্টটা নগণ্য ধরা হয়, নেগলিজেবল। এই জন্য এটা আমি বাদ দিয়েছি, এখানে আমি নোট লিখেছি শান্টের কারেন্ট খুবই নগণ্য, এই জন্য আর আইএসএস মাল্টিপ্লাই করা হইল না। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। এরপরেও যদিও তোমরা বুঝতে পারো, আমি তোমাদের কাছে কোশ্চেন রাখলাম, শান্টের কারেন্টটা খুবই নগণ্য কেন, অথবা শান্টের আইএসএস এর মানটা আমরা বাদ দিলাম কেন, এটা প্রশ্ন, তোমরা কমেন্টে আমাকে উত্তর দিবে। তো এরপর হলো প্লাস ডাব্লুসি, যেটা কনস্ট্যান্ট লস। এই পর্যন্ত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো এখন অতএব দক্ষতা সমান হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার ডিভাইড বাই ইনপুট পাওয়ার। তা আউটপুট পাওয়ার ডিভাইড বাই ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ারের আমরা মান ইনপুট করি। আউটপুট হচ্ছে এই যে খেয়াল করো শিক্ষার্থী, ভিএল আইএল, ভিএল আইএল আমি এখানে লিখলাম, এবং ইনপুট পাওয়ার যেটা আমি বের করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত, এই যে ইনপুট পাওয়ার সর্বশেষ যে মানটা আসলো এটা, এই মানটা আমি সম্পূর্ণটা এখানে ইনপুট করলাম। এখন শিক্ষার্থী এই সমীকরণের উভয় পক্ষে অর্থাৎ হর এবং লব, লব এবং হর উভয় পক্ষে ভিএল আইএল দ্বারা ভাগ করে পাই। হর এবং লবকে ভিএল আইএল দ্বারা ভাগ করে পাই, এখানে তোমার নোট লিখে দিবে। এই সমীকরণে হর এবং লবকে ভিএল আইএল দ্বারা ভাগ করে পাই। তো ভাগ করলে আমাদের কী দাঁড়ায়, ভিএল আইএল ডিভাইড বাই ভিএল আইএল, এবং এই সম্পূর্ণ মানটার নিচে ভিএল আইএল। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এখন শিক্ষার্থী দেখো, ভিএল আইএল নিচেও ভিএল আইএল, তাহলে এই ভিএল আইএল কাটে যায়, কাটে যে এক থাকে, তাহলে এখানে থাকলো এক। আর এই দেখো মূল সমীকরণের যে ভগ্নাংশের যে মূল রেখাটা এখানে রাখলাম। এখন আর নিচে দেখো এখানে কি আছে, ভিএলআইএল, এখানেও ভিএলআইএল, তাহলে এই ভিএলআইএল কাটে যায়, যা কি হয় ওয়ান। এখানে দেখো খেয়াল করো আইএল স্কয়ার, আর এখানে শুধুমাত্র আইএল। তো শিক্ষার্থী আইএল স্কয়ার মানে দুইটা আইএল, তাহলে আইএল দুটো থেকে এখানে একটা বাদ গেলে আর একটা থাকতেছে, তাহলে উপরে আইএল একটা, আর এই যে আর এ ঠিক রাখলাম, আর নিচে শুধুমাত্র ভিএল থাকলো। এখন এই অপশনে দেখো এখানে ভিএল আইএল কোনো অংশ নাই, না থাকার কারণে সম্পূর্ণটাই থাকতেছে, তাহলে যোগ ডাব্লুসি নিচে হলো ভিএল আইএল। অনেক সহজ একটা ইকুয়েশন। এরপরে পরবর্তী স্লাইড। এখন শিক্ষার্থী দক্ষতা সর্বোচ্চ হবে তখন যখন এক নং সমীকরণের হর শূন্য হবে, অর্থাৎ এক নং সমীকরণের হর যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা দক্ষতা সর্বোচ্চ পাবো। তাহলে শিক্ষার্থী আমি আবারও দেখাই, দেখো এই এক নং সমীকরণের হর কি, এই সম্পূর্ণ মানটা হচ্ছে হর, ওয়ান বাদ দিয়ে এটা হচ্ছে লব, আর ওয়ানের নিচে যে সম্পূর্ণ মানটা আছে সম্পূর্ণটা হচ্ছে হর। তাহলে এই সম্পূর্ণ মান ইজ ইকুয়াল জিরো অ্যাজ পার দিস কন্ডিশন, তাহলে আমি জিরো লিখলাম। এখন শিক্ষার্থী এই সমীকরণের উভয় পক্ষে যদি আইএল এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি দাঁড়ায়, দেখো এই সমীকরণটাতে আমি ডিফারেন্সিয়েট যেহেতু করবো কার সাপেক্ষে, আইএল এর সাপেক্ষে, তাহলে ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল সম্পূর্ণ সমীকরণটা, আর এদিকে যেহেতু জিরো এখানে আমি লিখলাম না, ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল ব্র্যাকেটে জিরো লেখার প্রয়োজন ছিল, তো আমি লিখিনি, যেহেতু জিরো ডিফারেন্সিয়েট জিরো হবে, আর কোনো ভ্যালু নেই, এই জন্য আমি এটা জিরোই রাখছি। তো এখন শিক্ষার্থী দেখো এই সমীকরণটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছি, তো ব্র্যাকেটটা আমরা সেপারেট করে দিব, তো দেখো কি দাঁড়ায়, ডি ডিভাইড বাই আইএল ব্র্যাকেটে লিখলাম ওয়ান প্লাস, এখন শিক্ষার্থী দেখো যেহেতু আইএল এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবো, এখানে আমাদের নির্দিষ্ট মান কি আইএ ভিএল, তা আইএ ভিএলটাকে আমরা নির্দিষ্ট মানটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম, এখন থাকতেছে আইএল, তাহলে এই যে ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল দ্বারা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছি, এটা আমি এখানে লিখতেছি ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল ইন্টু হচ্ছে আইএল। শিক্ষার্থী আমার কথার সাথে লেখা গেলে একটু মনোযোগ দাও, তাহলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে আশা করি। এরপরে এই এটা দেখো এই প্লাসটা ঠিক রাখলাম, এই যে প্লাস থেকে এই প্লাস, এখন ডাব্লুসি কনস্ট্যান্ট, নিচে হলো ভিএল কনস্ট্যান্ট, তো ডাব্লুসি এবং ভিএল বাইরে রাখলাম। এখন একে কি করব, আইএলকে ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট যেহেতু করবো, তাহলে আমি এটা লিখলাম, এর সাথে আমাদের কি থাকছে, তাহলে আইএল থাকতেছে, যেহেতু এটা আইএল নিচে আছে ভগ্নাংশ আকারে, এই জন্য ওয়ান ডিভাইড বাই আইএল, এই ভগ্নাংশটাকে এভাবে লেখা যায় ইজ ইকুয়াল জিরো। শিক্ষার্থী শুধুমাত্র আমি এই সমীকরণে
ডি ডিভাইড বাই ডি আইএল দ্বারা গুণ করেছি প্রত্যেকটাকে, এবং আইএল বাদে যে মানগুলো থাকে এই মানগুলোকে বাহিরে রেখেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন আসো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে মান বসাবো। শিক্ষার্থী দেখো, আইএল এর সাপেক্ষে যেহেতু ডিফারেন্সিয়েট করবো, ওয়ান একটা ভ্যালু, ওয়ান যে কোনো সংখ্যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এর মান হয় জিরো, তোমরা জানো। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, জিরো, ফাইন। এরপর প্লাস, এখন ভিএ আইএল যেহেতু নির্দিষ্ট মান এখানে ঠিক রাখলাম, রেখে আইএল আইএল এর সাপেক্ষে আইএলকে ডিভাইড করবো, তাহলে কত হবে, অবশ্যই ওয়ান, এটা সূত্র তোমরা জানো। তাহলে ওয়ান লিখলাম। এবার এই যে প্লাস চিহ্ন এখানে ঠিক রাখলাম। এবার ডাব্লুসি ডিভাইড বাই ভিএল, ডাব্লুসি ডিভাইড বাই ভিএল এখানেও ঠিক রাখলাম। এখন শিক্ষার্থী দেখো, এইটাকে ডিভাইড করবো, অর্থাৎ ভগ্নাংশ আকারে কোন সমীকরণকে ডিভাইড করবো, আই ওয়ান ডিভাইড বাই আইএল এই সমীকরণকে ডিভাইড করবো। তো এই সমীকরণকে ডিভাইড করার আগে আমি এখানে একটা নোট তোমাদেরকে দেখাই, তাহলে খুব সুবিধা হবে। শিক্ষার্থী দেখো, ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স আর ওয়ান ডিভাইড বাই আইএল সেম ফর্মুলা, সেম অবস্থা। তো এটাকে দেখো তো শিক্ষার্থী, ওয়ান ডিভাইড বাই এক্সকে এক্স ইনভার্স ওয়ান লেখা যায়, অবশ্যই যায়, তোমরা জানো। এখন এক্স ইনভার্স ওয়ানকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কী দাঁড়ায়, কাকে করবো, এক্স এর সাপেক্ষে, এক্স এর সাপেক্ষে করবো। তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কী আসতেছে শিক্ষার্থী দেখো, এই এক্স ইনভার্স ওয়ানকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছি এক্স এর সাপেক্ষে। তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমাদের কী দাঁড়ায় শিক্ষার্থী দেখো, আমরা জানি পাওয়ার যে উপরে থাকে, এই পাওয়ার সামনে আসে, তাহলে পাওয়ারের উপরে কি আছে, ইনভার্স ওয়ান, ইনভার্স ওয়ান লেখা প্রয়োজন ছিল। তো ওয়ান গুণ করা লাগে না, শুধু পাওয়ারটা যেহেতু মাইনাস, তা মাইনাসটা আমি রাখলাম। এখন এই পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ করতে হয়। স্যার আমি লাইভে ক্লাস নিতেছি, লাইভে ক্লাস নিতেছি। শিক্ষার্থী এক্স ইনভার্স ওয়ান, এক্স ইনভার্স ওয়ান, তা শিক্ষার্থী খেয়াল করো, আমি আবার বলতেছি, এক্স ইনভার্স ওয়ানকে ডি ডিভাইড বাই ডিএক্স এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো। তো ইনভার্স ওয়ান, তো ইনভার্স ওয়ান যেহেতু মাইনাস ওয়ান, মাইনাস ওয়ান সামনে রাখলাম। তো এক্স ইনভার্স ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে আবার যদি বিয়োগ করতে হবে ওয়ান, তো ওয়ান বিয়োগ করলাম। তো শিক্ষার্থী দেখো আমাদের এখানে কি আসে, মাইনাস ঠিক রাখলাম, মূল বেস হচ্ছে এক্স, এক্স ঠিক রাখলাম, ইনভার্স মাইনাস ওয়ান, মাইনাস ওয়ান, তাহলে আমাদের কত হয়, মাইনাস টু হয়। আশা করি তোমরা এইরকম ফর্মুলা ডিফারেন্সিয়েট বুঝতে পেরেছো। তাহলে আর মান কি আসে, মাইনাস এক্স মাইনাস ইনভার্স টু। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদিও তোমরা বুঝতে না পারো, তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আমি তোমাদেরকে আরও সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, কারণ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, তোমাদেরকে বুঝতে হবে, তাহলে তোমাদের সহজ হবে, কঠিন করে নেওয়া যাবে না। তো শিক্ষার্থী এই নিয়ম অনুযায়ী তাহলে আমাদের এখানে মান আসতেছে দেখো, মাইনাস আইএল ইনভার্স হচ্ছে টু, মাইনাস টু পাওয়ার, দেখো খেয়াল করো, এই যে দেখো মাইনাস এক্স ইনভার্স টু, তাহলে মাইনাস আইএল ইনভার্স টু ইজ ইকুয়াল জিরো। এই ভগ্নাংশের মান আমি ইনপুট করলাম অ্যাজ পার দিস নোট। ওকে ফাইন। এরপর শিক্ষার্থী দেখো, আর এ ডিভাইড বাই ভিএল, আর এ ডিভাইড বাই ভিএল ঠিক রাখলাম। এখানে দেখো মাইনাস সামনে থাকার কারণে এটা যদি গুণ করি প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়, ডাব্লু সি ডিভাইড বাই ভিএল ইন্টু নিচে আসতেছে দেখো, যেহেতু ইনভার্স টু আছে এটাকে আবার এইভাবে লেখা যায়, তাহলে ডিভাইড বাই আইএল স্কোয়ার, এটা এখন হর হিসেবে থাকতেছে ইজ ইকুয়াল জিরো। তো শিক্ষার্থী দেখো, মাঝে সমীকরণের মাঝে মাইনাস অথবা বাম দিকে মাইনাস থাকলে ডান দিকে এদিকে যে প্লাস হয়ে যায়, তো সমান চিহ্ন এদিকে নিয়ে আসলাম, প্লাস হয়ে গেল। তো আমাদের এরকম অবস্থা দাঁড়ায়। তো এরকম অবস্থা থেকে আমরা আর এ শুধু রাখলাম, তাহলে আর এর যদি ঠিক রাখি তাহলে আমাদের এখানে ভিএল নিচে আছে, এখানে ভিএল নিচে আছে, ভিএল ভিএল কাটে যায়, কাটে যায় আমাদের কী দাঁড়ায় দেখো শিক্ষার্থী, ডাব্লু সি ডিভাইড বাই আইএল স্কোয়ার। তো শিক্ষার্থী দেখো অতএব তাহলে আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে, ডাব্লু সি ইজ ইকুয়াল আইএল স্কোয়ার আর এ। তো যেহেতু আমাদের ডাব্লু সি ইজ ইকুয়াল আইএল স্কোয়ার আর এ হয়, তো এটাই হচ্ছে আমাদের দেখো শিক্ষার্থী, আমাদের এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ দক্ষতার শর্ত। ডাব্লুসি কি, ডাব্লুসি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লস, আর আইএল স্কয়ার আর হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল লস, অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট লস সমান হচ্ছে পরিবর্তনশীল লস। তো সর্বোচ্চ দক্ষতা তখনই আমাদের হবে যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট লস এবং পরিবর্তনশীল লসের মান
সমান হয়। তো তোমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, এটাতে ভাইভাতেও অনেক সময় ধরা হয়, সর্বোচ্চ দক্ষতা জেনারেটরের মধ্যে কখন পাবো? উত্তর হচ্ছে যখন কনস্ট্যান্ট লস এবং পরিবর্তনশীল লস এর মান সমান হবে। তো শিক্ষার্থী এরপরে আরও কিছু অংশ আমি এখানে তুলে ধরেছি, কারণ হচ্ছে অনেক সময় এই সমীকরণে তোমাদের প্রশ্নে আসতে পারে সর্বোচ্চ দক্ষতায় কারেন্টের সমীকরণ নির্ণয় করো, অথবা প্রমাণ করো যে সর্বোচ্চ দক্ষতার সমান আইএল ইজ ইকুয়াল রুট ওভার ডাব্লিউসি ডিভাইড বাই আর এ। তো এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে এতটুকু পর্যন্ত সমাধান দিতে হবে। আর যদি শুধু বলে সর্বোচ্চ দক্ষতা শর্ত নির্ণয় করো, এখান পর্যন্ত দিলেই যথেষ্ট। তা আসো তাহলে পরবর্তী মানে আমরা আসি। শিক্ষার্থী আমাদের এই অবস্থা থেকে আইএলটাকে যদি ঠিক রাখি তাহলে ডাব্লিউ সি ডিভাইড বাই আর এ হয়। ডাব্লিউ সি ডিভাইড বাই আর এ হলে এখন দেখো আইএল রুট ওভার ডাব্লিউ সি ডিভাইড বাই আর এ। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। শুধুমাত্র আমরা মান এদিক সেদিক সমীকরণ নিয়ে গেলাম, যেহেতু এখানে স্কয়ার আছে এদিকে রুট ওভার হয়ে যায়। তো অতএব আইএল ইজ ইকুয়াল রুট ওভার ডাব্লিউ সি ডিভাইড বাই আর এ, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোডের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টের সমীকরণ। তো শিক্ষার্থী এই পর্যায়ে তোমাদের গাণিতিক সমস্যা 1। তো সমস্যাটা একটু আমরা পড়ি। 200 ভোল্ট এর একটি শান্ট জেনারেটর 400 এমপিয়ার সরবরাহ করে। এর শান্ট ফিল এবং আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 40 ওহম এবং 0.02 ওহম। উৎপাদিত ইএমএফ নির্ণয় করো। তো সেক্ষেত্রে আমরা সমাধানে আসি। খুব সহজ একটা ম্যাথ। তো সেক্ষেত্রে দেখো আমাদের লোডের ভিএল এর মান দেওয়া আছে, লোডের ভোল্টেজ 200 ভোল্ট এবং শান্টে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে, শান্টের রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 40 ওহম এবং আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 0.02 ওহম এবং লোডে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে 400 এম্পিয়ার। তো শিক্ষার্থী দেখো আমার যদি একটু খেয়াল করি চিত্রের মধ্যে, এটা যদি সোর্স হয়, এটা একটা লোড, এটা একটা লোড। তো সোর্সের দুই দিকে লোডটা দেখো প্যারালালে আছে, আমরা জানি এটা আর এইটা হচ্ছে প্যারালাল, আমাদের প্যারালাল ভোল্টেজ সমান। তা লোডের ভোল্টেজটাই শান্টের ভোল্টেজ হবে। তো শান্ট ফিল্ড কারেন্ট আছে আইএসএইচ ইজ ইকুয়াল ভিএল ডিভাইড বাই আরএসএইচ। তো ভিএল এর মান হচ্ছে 200 আর আরএসএইচ মান 400, এখানে ভাগ করলে আমাদের আসে 5 এম্পিয়ার। আর্মেচার কারেন্ট আইএ ইজ ইকুয়াল আইএল প্লাস আইএসএইচ। এই শিখে দেখো আর্মেচার কারেন্টটা আইএল এর সাথে আইএসএইচ যোগ করলে আর্মেচার কারেন্টটা পাবো। আমরা মান ইনপুট করলাম, করে ক্যালকুলেশন করলাম, আসতে আমাদের 405 এম্পিয়ার। এখন আমাদের উৎপাদিত ইএমএফ নির্ণয় করব, সমান সমান লোড ভোল্টেজ প্লাস আর্মেচার ড্রপ। লোডের ভোল্টেজ হচ্ছে ভিএল, আর্মেচার ড্রপ হচ্ছে আইএ আর এ। তো ভিএল এর মান ইনপুট করলাম 200, আইএ হচ্ছে 405 ইন্টু হচ্ছে 0.02, ক্যালকুলেশন করলে হয় 208.1, যেটা একক ভোল্ট। এটা হচ্ছে অ্যান্সার। এবং গাণিতিক সমস্যা 2, 4 পোল বিশিষ্ট একটি লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটরের 250 ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজে 125 এমপিয়ার সরবরাহ করে। যদি আর্মেচার সিরিজ এবং শান্ট ফিল্ড রোধ 0.03 ওহম, 0.02 ওহম এবং 50 ওহম হয়, তবে উৎপাদিত ইএমএফ নির্ণয় করো। প্রতিটি ব্রাশে 1 ভোল্ট ড্রপ ধরতে হবে। তো শিক্ষার্থী এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তো আমরা সমাধানে আসি। শিক্ষার্থী দেখো আমাদের আগের মতোই লোডের ভোল্টেজ দেওয়া আছে। তো লোডের ভোল্টেজটাই আমাদের শান্টের ভোল্টেজ, যেহেতু প্যারালালে আছে। তো আমাদের শান্টের রেজিস্ট্যান্স দ্বারা শান্টের ভোল্টেজ পাইলাম, যদি ভোল্টেজকে রেজিস্ট্যান্স দ্বারা ভাগ করি কারেন্ট পাবো। তাহলে আইসি ইজ ইকুয়াল লোডের ভোল্টেজ ডিভাইড বাই শান্টের রেজিস্ট্যান্স। মান বসাইলাম, ক্যালকুলেশন করলে আসে 5, যার একক হচ্ছে এম্পিয়ার। আর্মেচার কারেন্ট আইএ ইজ ইকুয়াল আইএল প্লাস আইএসএইচ। খেয়াল করো যে আর্মেচার কারেন্ট আইএল এ যে পরিমাণ কারেন্টটা প্রবাহিত হবে, এর সাথে আইএসএইচ যোগ করলে আর্মেচার কারেন্টটা পাবো আমরা। তো মান বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আসে 130, যেটা একক হবে এম্পিয়ার। এখন উৎপাদিত ইএমএফ নির্ণয় করব। উৎপাদিত ইএমএফ হচ্ছে লোডের ভোল্টেজ প্লাস আর্মেচার, এর সাথে যে ড্রপটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দুইয়ের যোগফল, প্লাস এখানে ব্রাশের ভোল্টেজ বলা আছে
তো প্রতি ব্রাশ, এখানে দুইটা ব্রাশ, এখানে একটা ব্রাশ, এখানে একটা ব্রাশ, প্রতি ব্রাশে যদি 1 1 করে হয় তাহলে ভিবির মান হবে 2। তা মান ইনপুট করলাম, ইনপুট করে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে 256.5 ভোল্ট। এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব সহজ 1 এবং 2 সমস্যা। এরপরে সমস্যা 3 একটু পড়ি। একটি শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটরের 230 ভোল্ট প্রান্তিক ভোল্টেজে 55 এম্পিয়ার কারেন্ট সরবরাহ করে। এর আর্মেচার, সিরিজ ফিল্ড, শান্ট ফিল্ড ও ডাইভার্টারের রোধ যথাক্রমে 0.035 ওহম, 0.02 ওহম এবং 115 ওহম ও সর্বশেষ 0.03 ওহম। যদি প্রতি ব্রাশে ভোল্টেজ ঘাটতি 1 ভোল্ট হয় তবে আর্মেচার আবিষ্ট তড়িৎচাপ ও উৎপাদিত পাওয়ার কত হবে? এটা আমাদের প্রশ্ন। তো সমাধানে আমরা আসি। শিক্ষার্থী, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর এবং এর সাথে ডাইভার্টার আছে। এই আরডি হচ্ছে ডাইভার্টার, এর সাথে সিরিজ ফিল্ড, শুধু একটা অতিরিক্ত রেজিস্ট্যান্স, এটাকে বলা ডাইভার্টার। এটা হচ্ছে ভিএল, আমাদের কী কী মান দেওয়া আছে দেখো। ভিএল এর মান হচ্ছে 230 ভোল্ট, আইএল হচ্ছে 55 এম্পিয়ার, আর এ হচ্ছে 0.035 ওহম এবং আর এসি হচ্ছে সিরিজের রেজিস্ট্যান্স, সিরিজ ফিল্ডের 0.02 ওহম, আর শান্টের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 115 ওহম। আর ডাইভার্টারের যে মান, এটার মান হচ্ছে, এটাকে আরডি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে 0.03 ওহম। আর ব্রাশের ভোল্টেজের কথা বলা আছে, তো 1 করে থাকার কারণে দুই ব্রাশে 1 × 2 = 2 ভোল্ট। আমাদের বের করতে হবে উৎপাদিত ভোল্টেজ এবং পাওয়ার, কী পরিমাণ পাওয়ার উৎপন্ন হবে এবং কী পরিমাণ তড়িৎচাপ উৎপন্ন হবে, এটা আমাদের বের করতে হবে প্রশ্ন। তো শিক্ষার্থী সমাধান, যেহেতু সিরিজ ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স এবং ডাইভার্টার রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল, সেহেতু তাদের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স এটা প্রকাশ করা হয় আর ই দ্বারা। আর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, ই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট, অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, যেটা বাংলা হচ্ছে সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স। ইকুয়াল আমরা জানি, শিখে দেখো এই দুটো প্যারালালে আছে। প্যারালালে থাকার কারণে আমাদের প্যারালালে একটা আমরা মান নিয়ে আসবো, সমতুল্য মান। সমতুল্য মান আনতে গেলে এরকম সূত্র ফলো করতে হয়। তো সূত্র বসাই দিয়ে আমরা মান ইনপুট করলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, যার মান আসতেছে 0.012 ও, এটার একক হবে ওহম। আচ্ছা, এখন সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের আমরা পাইলাম 0.012, তার সাথে কারেন্ট গুণ করলে আমরা ভোল্টেজ পাই। তো সমতুল্য ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের ভিই, ই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট, এই জন্য আমি ভি দ্বারা প্রকাশ করেছি। আইএল, যেহেতু শিখে দেখো আইএল কারেন্টটাই দুইটা শাখার মধ্যে প্রবাহিত হবে, সুতরাং আইএল কারেন্টটা দিয়ে গুণ করেছি, মান বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আসে 0.66 ভোল্ট। এবার ব্রাশের ভোল্টেজটা বের করব, শান্টের ভোল্টেজটা বের করব, এটাকে প্রকাশ করা হয় ভিএসএইচ। তো শান্টের ভোল্টেজ দেখো, খেয়াল করে শিক্ষার্থী, লোডের সাথে আমাদের যে সমতুল্য ভোল্টেজটা বের করলাম, এটা যোগ করলেই একটা শাখা হয়ে গেল। এই একটা শাখা যেহেতু প্যারালালে থাকে শান্টের ফিল্ড, তো এই শান্টের রেজিস্ট্যান্স, শান্টের ভোল্টেজটাও এই ভোল্টেজ সমান হবে। এই জন্য শান্টের ভোল্টেজ হচ্ছে লোডের ভোল্টেজ প্লাস সমতুল্য ভোল্টেজ। মান বাসায় দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম, যার মান আসতেছে 230.66 একক ভোল্ট। এখন শান্টের কারেন্ট কতটুকু পাবো? শান্টের ভোল্টেজ আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, সূত্র বসাই দিয়ে মান বসাইলাম, দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম, যার মান আসতেছে 2.006 একক হবে এম্পিয়ার। আশা করি তোমরা এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো। তারপরে দেখো আমরা আর্মেচারের কারেন্ট বের করবো। আর্মেচারের কারেন্ট হচ্ছে লোডের কারেন্ট প্লাস শান্টের কারেন্ট। এই যে লোডে কী পরিমাণ কারেন্ট হচ্ছে এবং শান্টে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে, এই দুইটা কারেন্ট যোগ করলে আর্মেচার কারেন্ট পাওয়া যাবে। তো মান বসাই দিয়ে যোগ করলাম 57.006 এম্পিয়ার। আর্মেচার ভোল্টেজ ড্রপ আমরা বের করব। আর্মেচারের কারেন্টের সাথে রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা আর্মেচার ভোল্টেজ ড্রপ দেখো গুণ করি, তাহলে পাচ্ছি আমরা আইএ ইন্টু আর এ। আর্মেচার মোট কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ আছে দেখো, আইএ ইন্টু আর এ, আর সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স সমতুল্য প্লাস ভিভি। ঠিক আছে, দেখো তাহলে আমরা মান বসাইলাম, আই এর মান 57.006 ইন্টু আর এ আছে 0.035, এর সাথে 0.66 প্লাস ব্রাশের ভোল্টেজ 2, এখানে ক্যালকুলেশন করলে মান আসে 4.66 ভোল্ট। তো শিক্ষার্থী, এই এখন আমরা আবিষ্ট ইএমএফ কীভাবে বের করবো? আবিষ্ট ইএমএফ অর্থাৎ ই সময় হচ্ছে লোডের ভোল্টেজ প্লাস এই যে ড্রপটা পেলাম, এই ড্রপটা যোগ করলে আমাদের এখানে কী পরিমাণ ভোল্টেজ উৎপন্ন হচ্ছে তা পাবো আমরা। তো শিক্ষার্থী দেখো, মান বসাই দিলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, তা আসতেছে 234.66 ভোল্ট, এটা একটা অ্যান্সার। এবং উৎপাদিত পাওয়ার আমরা ভোল্টেজ পেলাম, কারেন্ট বের করেছি, গুণ করলেই আমরা পাওয়ার পাই। তো পাওয়ার সমান ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট, আমরা মান বসাই দিয়ে গুণ করলাম, যার একক আসতেছে ওয়াট। কত আসতেছে? 17,377 ওয়াট। এটাকে 1000 দ্বারা ভাগ করলে হয় 13.377, এটা একক হবে কিলোওয়াট। এটা হচ্ছে অ্যান্সার। আশা করি বুঝতে পেরেছো।
তো শিক্ষার্থী, এবং সর্বশেষ একটা তোমাদের সমস্যা, 4 সমস্যা, এটা একটু খেয়াল করো, ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা। আমি একটু সমস্যাটা পড়ি। একটি শান্ট জেনারেটর 250 ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজে 195 এম্পিয়ার ফুল লোড কারেন্ট সরবরাহ করে। মেশিনটির স্ট্রেস লস 750 ওয়াট এবং শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স 50 ওহম। এর ফুল লোড এফিসিয়েন্সি 80% হলে নির্ণয় করো আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, সর্বোচ্চ দক্ষতার সময় লোড কারেন্ট। তো শিক্ষার্থী, আমাদের কী কী মান দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করো। লোডের ভোল্টেজ দেওয়া আছে 250 ভোল্ট, লোডের কারেন্ট দেওয়া আছে 195 এম্পিয়ার, স্টেল লস দেওয়া আছে 750 ওয়াট, শান্টের রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 50 ওহম এবং দক্ষতা দেওয়া আছে 80%। আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে আর লোডের কারেন্ট বের করতে হবে। ওকে, ফাইন। এখন আমরা সমাধানে আসি। শান্টের কারেন্ট সমান আমরা আগের মতোই জানি লোডের ভোল্টেজ ডিভাইড বাই শান্টের রেজিস্ট্যান্স, কারণ লোডের ভোল্টেজটাই শান্টের ভোল্টেজ হয়। মান বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম, মান আসছে 5 এম্পিয়ার। আর আর্মেচার কারেন্ট বের করবো। আর্মেচার কারেন্ট হচ্ছে লোডের কারেন্ট প্লাস শান্টের কারেন্ট, মান বসাই দিলাম, দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম 200 এম্পিয়ার আসতেছে। আর আউটপুট পাওয়ার বের করবো। দেখো, লোডের ভোল্টেজের সাথে লোডের কারেন্ট গুণ করলাম, আউটপুট পাওয়ার পাই, মান বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম, যেটা আসতেছে 48,750 ওয়াট। এবং এবার ইনপুট পাওয়ার আমরা যদি বের করি, আমরা জানি দক্ষতা সমান আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট। এই সূত্রটাই ঘুরিয়ে আমরা লিখতেছি এখন ইনপুট পাওয়ার সমান আউটপুট পাওয়ার ডিভাইড বাই দক্ষতা। তা আউটপুট পাওয়ারের আমাদের বের করলাম, বসাইলাম, এবং দক্ষতা দেওয়া আছে 80%। এটাকে আমরা যদি শতকরা আকারে লিখি তাহলে 0.8 হয়। ক্যালকুলেশনগুলো আসে 60,937.5 একক ওয়াট, যেহেতু এটা পাওয়ার। এখন টোটাল লস শিখে দেখো, ইনপুট পাওয়ার থেকে আউটপুট পাওয়ার বাদ দিলে আমরা টোটাল লস পাই। ইনপুট পাওয়ার এখানে বসাইলাম, আউটপুট পাওয়ার বসাইলাম, ক্যালকুলেশন করলে আমাদের পাচ্ছি আমরা টোটাল লস, যার মান হচ্ছে 12,187.5 একক ওয়াট, যেহেতু এটা লসের একক ওয়াট। এখন টোটাল কপার লস কতটুকু হবে? টোটাল লস থেকে স্টিল লস বাদ দিলে আমরা টোটাল কপার লস পাবো। টোটাল লস এবং স্টিল লসের মান বসাইলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, ক্যালকুলেশন করে আসতেছে 11,437.5 একক ওয়াট। শান্টফিল্ড কপার লস, শান্টফিল্ড কপার লস আমরা জানি আইএফএ স্কোয়ার আর এসএইচ, মান বসাই দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম, যার মান আসতেছে 1,250 ওয়াট। আর্মেচার কপার লস, টোটাল কপার লস মানে শান্টফিল্ড কপার লস, টোটাল কপার লস আমরা মান বসাইলাম, শান্টফিল্ড কপার লস মান বসাই ক্যালকুলেশন করলাম, যা আসতেছে 10,187.5 ওয়াট। তো সেক্ষেত্রে এবার আর্মেচার কপার লসকে প্রকাশ করা হয় ডাব্লিউ দ্বারা। তো যেটা হচ্ছে আইএ স্কয়ার আর এ, আইএ স্কয়ার আর এ, আমরা আর এর মান বের করবো। আইএ ডাব্লিউ এর নিচে উপরে রাখলাম, তার নিচে আসতেছে আইএ স্কয়ার আর এ, মান বসে ক্যালকুলেশন করলাম, যেটা আসতেছে 0.255 একক ওহম। এটা আমাদের একটা অ্যান্সার, যেটা আমাদের প্রশ্ন ছিল আর এর মান বের করা। এখন কনস্ট্যান্ট লস আমরা লিখতে পারি স্টেল লস প্লাস শান্টেল লস। তো স্টেল লসের মান আমরা বসাইলাম, শান্টেল মান বসাইলাম, ক্যালকুলেশন করে আমাদের আসছে 2000 একক ওয়াট। এখন শিক্ষার্থী, সর্বোচ্চ দক্ষতা যে সূত্রটা আমরা প্রমাণ করলাম, আমরা জানি সর্বোচ্চ দক্ষতার ক্ষেত্রে লোডের কারেন্ট আইএল ইজ ইকুয়াল রুট ওভার ডাব্লিউসি ডিভাইড বাই আর এ। মান বসায় ক্যালকুলেশন করে আমাদের আসতেছে 88.56 এম্পিয়ার। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। শিক্ষিত, তোমাদের বাসার কাজ, ডিসি জেনারেটারের পাওয়ার স্টেজ সহকারে বর্ণনা করো, জেনারেটারের লসগুলো আলোচনা করো, ডিসি জেনারেটারের সর্বোচ্চ দক্ষতা শর্ত লিখো, এবং জেনারেটার সম্পর্কে যতগুলো মেয়াদ আছে তোমরা সমাধান করবে। আগামী ক্লাস অধ্যায় 6 ডিসি জেনারেটার ওয়াইন্ডিংয়ের নীতি নিয়ে আলোচনা হবে। এই ভিডিওটি পুনরায় দেখতে দক্ষতা বাতায়ন বা www.skills.gov.bd ভিজিট করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।